महला दूजा। होमे एहा जात है, होमे कर्म कमाए, होमे एही बंदना फिर जोनी पाए। होमे किथों पुजे कित संजमे जाए, होमे एहो हुक्म है पइए किरत फिराए। होमे दीर्घ रोग है दारू भी सुमाए, कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए। नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी। सेव कीती संतोखई जिन सचो सच ध्याया, उन्हीं मंदे पैर न रख्यो कर सुकृत धर्म कमाया। उन्हीं दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला नित देवे चढ़े सवाया। वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया। इस 7ਵੀਂ पौड़ी ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ गुरु अंगद देव जी महाराज का उच्चारण किया होया है, जो पहले पातशाह जी के पहले श्लोक के उच्चारण के नाल ही मेल खांदा है। हों विच आया हों विच गया। हू बहु गुरु अंगद देव जी महाराज फरमान करते हैं, हों में एहा जात है, हों में कर्म कमाए। हों में दी जात की है, भाव इसकी पहचान किवें होवेगी, इसकी सूझ किवें होवेगी, इसकी समझ किवें होवेगी। साहिब कहते हैं कि हर कर्म दे उत्ते हावी होवेगी, हर कर्म दे विच मौजूद होवेगी। जो भी मनुख कर्म करेगा, होमे वश करेगा, जितने भी कर्म हो रहे हैं हर कर्म दे उत्ते होमे दी छाप है। मनुख दी सारी भज दौड़ भी होमे नूं वधाण वास्ते है। मनुख दी सारी सियाणप सूझ बूझ सारी शक्ति भी होमे नूं वधाण वास्ते है। ते जितनी मनुख दी होमे वध जाए उतना ही परमात्मा छोटा हो जाता है उहदी दृष्टि च। अहंकारी की दृष्टि च उहदी मां तुच्छ है, उहदा पिता भी कुछ नहीं। अहंकारी की दृष्टि विच वड्डा भरा की है, कुछ भी नहीं। जितना वड्डा अहंकार होवेगा मां उतनी छोटी हो जाएगी, प्यो उतना ही छोटा हो जाएगा। और अहंकार जितना ज्यादा वड्डा होवे निरंकार उतना ही छोटा हो जाएगा। तो शिखर ते पहुंचे होया अगर अहंकार होवे तो निरंकार मर ही जाएगा, परमात्मा नहीं रहेगा उसकी दुनिया दे। मन उसकी दुनिया खत्म हो गया। हर नाकश की दुनिया दे परमात्मा नहीं है, परमात्मा खत्म हो गया क्योंकि अहंकार चरम सीमा ते पहुंच गया। जैसे जैसे मनुख का अहंकार बढ़ता है वैसे वैसे दुनिया दे बाकी छोटे होंदे जा रहे हैं। सब छोटे, सब मूर्ख, सब नादान, सब तुच्छ। इस वास्ते कहते ने अहंकारी का कोई मित्र नहीं हो सकता। मित्रता तो होंदी है बराबरी के तल ते। किसी भी अहंकारी का कोई मित्र नहीं हो सकता। हर नाकश दे कोई दोस्त नहीं सन। इस तरह की सोचने वाले, इस तरह के अहंकारी मनुख जितने भी आते हैं उन्होंने दे कोई मित्र नहीं आते। हिटलर का कोई दोस्त नहीं सी। इतना शिखर का अहंकारी कि हर बशर, हर बंदा उहदे लई कीड़ा मकोड़ा है और कुछ नहीं, जिन्हों पैरों थले मसल दो। तो इस तरह के बंदे का कोई मित्र भी नहीं होता क्योंकि मित्रता लई बराबरी चाहिए, बराबरी के जज्बे चाहिए ने। अहंकारी किसी नूं भी बराबरी दे के राजी नहीं। तो साहिब इत्थे गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, होमे की यह पहचान है कि हर कर्म दे उत्ते होमे की छाप होवेगी, होमे प्रगट होवेगी। उस मनुख के हर कर्म दे उसका अहंग भाव प्रगट होवेगा। होमे एहा जात है, होमे कर्म कमाए, होमे एही बंधना फिर जोनी पाए। मनुख नूं होर कोई बंधन नहीं, इसी होमे का बंधन है। मनुख के पैरों च होर कोई जेवड़ी नहीं है, इसी होमे की जेवड़ी है। होमे के संगल बार बार इसनूं इस धरती ते पृथ्वी ते खिंच के लियाउंदे ने। पिछले जन्म की होमे ते हुण दा अहंकार सम्मिलित होके होमे वधदी है। इस वास्ते दिन प्रति दिन मनुखी तल दे उत्ते होमे वध रही है, अहंकार वध रहा है दिन प्रति दिन। क्योंकि जन्म दर जन्म के नाल हौमे संग्रह होंदी जा रही है
ਔਰ ਨਵੀਂ ਹਉਮੈ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਅਹੰਕਾਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਅਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਹਨ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਇਆ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਈਏ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ। ਹਉਮੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ, ਇਸ ਖੁੱਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਖੁੱਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ, ਮਰਿਆਦਾ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਖੁੱਲ। ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਖੁੱਲ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਪਈਏ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ, ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਰਤ ਦੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਫਿਰ ਜਨਮ ਫਿਰ ਜਨਮ ਫਿਰ ਜਨਮ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ तो ईश्वर भी बेइंसाफी नहीं करता। ठीक है तेरी होंद रहेगी, तू रहेगा। तो जिस दिन मनुख कहते नहीं मेरी कोई होंद नहीं, मैं नहीं, उस दिन ही रोम रोम दे प्रभु बोलन लग पैंदा है। उस दिन ही रोम रोम दे प्रभु प्रगट होंदा है और उस दिन ही जीवन धन होंदा है, उस दिन ही जीवन सफल होंदा है। हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमा है। लंबा रोग ਉਹਨੂੰ दीर्घ रोग कहते हैं। कुछ रोग ऐसे होंगे ने 2-4 साल रहते ने चले जाते ने, पर 2-4 साल के रोग ਨੂੰ भी लंबा रोग आख्या है। कुछ रोग ऐसे अद्धी जिंदगी रहते ने, अद्धा जीवन दुखित करते हैं, नाल रहते हैं, ਉਹਨੂੰ भी दीर्घ रोग आखते हैं। भी लंबी बीमारी है, बहुत लंबी बीमारी है। पर शरीरक तल ते जितनियां बीमारियां प्रगट होंदियां ने वो इतनियां लंबियां नहीं ने जितनी कि हौमे है, क्योंकि कई जन्मां तो नाल चली आ रही है, अनंत जन्मां तो नाल चली आ रही है। बहुत लंबी बीमारी है, बहुत लंबा रोग है। इसका इलाज साहब कहते दारू भी इसमा है, तो इसका दारू भी है, ये दारू भी है। भाव जे हौमे रोग है तो हौमे दारू भी है। जैसे संखिया जहर है, संखिया अमृत है। कच्चा संखिया खा लइए जहर है, खांदे ही बंदा मर जाएगा। पर संखिया नू मार के कुश्ता बना लइए अमृत हो गया, ताकत दे देगा, तवानाई देगा। तो संखिया जहर है, संखिया अमृत है। हौमे जहर है, हौमे अमृत भी बन जाती है। इस जहर नू मार के ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਹੰਗ ਭਾਵ
ਈਸ਼ਵਰੀ ਤਾਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਹੰਕਾਰ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਾਗਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ईश्वर निरंकार प्रगट हो जाएगा, हमें मर जाएगी। तो ये हमें जिथे रोग है उत्थे दारू भी है। दारू उदों बनती है जब हमें चंगे पासे लग जाए। मैं एक धार्मिक मंदिर बनाना है तो अहंकार, लेकिन धार्मिक मंदिर दे बनाउण दे नाल धार्मिक भावनावां भी अंदर उजागर होणगियां। मैं धार्मिक होना है, हुण अगर ये मैं भाव दे आसरे ते इन्हें धार्मिक बनने की कोशिश की थी कि धर्म की शिखरता यह है कि मैं मिट जाएगा, ईश्वरी प्रकट होगा। तो हों में दारू हो गई, जहर सी अमृत हो गई। ऐसा देखते हैं जो जहर हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। ये तो हकीकत है, बहुत वड्डी सजाई है। जो जहर हला हल है, जो महाजहर है, वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। जो संखिया जहर है, ए बंदे तेनू खाण दी जाच नहीं आई, उन्होंने कुश्ता बना ले, अमृत है। मनुख जहर नू अमृत बना सकता है, अमृत नू जहर बना सकता है। अंगूरां दा रस अमृत है, इनू शराब बना के मनुख जहर बना सकता है, कौड़ा बना सकता है। मिठे नू कौड़ा कीता, जहर बन गई। अंगूर दा रस कोई जहर बना छड़दा है, कोई संखी दी कुड़तन खत्म करके उन्होंने अमृत बना देंदा है। जीवन जहर भी है, जीवन अमृत भी है। जो जहर हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। तो हों में नरक दा द्वार है, हों में स्वर्ग दा द्वार बन जाती है। हमें दीर्घ रोग है, दारू भी समाए। जो एक लंबी बीमारी है, दीर्घ रोग है, तो ये दारू भी है, ये औषधि भी है। अगर ये हमें इस तामीरी काम दे लग जाए कि मैं धार्मिक मंदिर बनाना है, मैं धार्मिक होना है, मैं धार्मिक ज्ञानी होना है, अहंकार भाव होके अगर ऐसी मनुख कोशिश करे तो एक दिन की होता है, अहंकार ते नहीं रह जाता, निरंकार प्रगट हो जाता है। धर्म ही धर्म रह जाता है, मनुख की हों में मिट जाती है। साहिब कहते हैं यही हों में दारू बन गई। हों में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाए। किरपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए। जे किसी दे उत्ते प्रभु की किरपा हो जाए कि वो गुरु की शब्द की कमाई करे, जाप करे, तो उस लई ये हों में दारू बन जाती है, जहर नहीं रहती। नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए। सतगुरु देव जी महाराज फरमान करते हैं, हे जगत दे लोकी सुनो, गुरु दे शब्द की कमाई दे नाल, उहदे जाप नाल इसे ही संजम नूं धारण करदे हौमे चली जाती है। हौमे दे जांदियां दुख, जन्म मरण, विपता पीड़ा सारी चली जाती है। हौमे दे जांदियां नरक चला जाता है। हौमे दे जो है रुखसत होंदियां तमाम बुराइयां रुखसत हो जांदियां ने, क्योंकि बुराइयां दा मूल ये अहंग भाव सी। इन्हां दो श्लोकां दे नाल जो पौड़ी है वो ये है, सेव कीती संतोखई जिनी सच्चो सच ध्याया। महाराज कहते होर किसी ने भी सेवा नहीं की, वास्तविक संतोखी ने सेवा की है। क्योंकि संतोखी की सेवा विच कोई मंग नहीं, कोई कामना नहीं। तृष्णालु अगर सेवा भी करता है तो मंग है, तो मंग अगर सेवा नाल जुड़ गई तो सेवा व्यापार हो जाती है, सेवा सेवा नहीं। सेवा धंधा हो जाती है, सेवा धर्म नहीं। तो इस वास्ते साहिब कहते हैं वास्तविक संतोखियां ने ही सेवा की है, जिन्होंने ऐन मन ते तन नाल सच की आराधना की। सेव की संतोखई जिनी सचो सच ध्याया। सच दे ध्यान वही जोड़ सकता है जो संतोखी है। सच नूं बार बार याद भी वही कर सकता है जो संतोखी है। इंज कह लो, संतोख मूल है सिमरन दा, दया मूल है सेवा दा। दया नहीं तो सेवा किथे, और संतोख नहीं तो फिर सच दा ध्यान किथे, सच नाल जुड़ना किथे। संतोखी
जो हर हालत दे संतुष्ट है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੁਕਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਕਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ। ਤੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ, ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਬੰਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਖਾਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਸੌਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣਾ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣਾ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਖਾਣਾ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਲਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਸੀ, ਸੁਸਤ, ਰੋਗੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਣਾ। ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਵੈਦ ਲੋਕ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਤੋਂ 5 ਬੁਰਕੀਆਂ ਘੱਟ ਖਾਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਸਥ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ? ਜੋ ਸੰਤੋਖੀ ਨੇ। ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਤਨੇ ਸੰਤੋਖੀ ਨੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਦ ਬੂੰਦਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਨੇ, ਜੋ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਖਾਣ ਤੇ ਵੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੱਡਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਧਨਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆਖੀ ਜਾਈਏ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਤੂੰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਜੰਤਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਜੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖੀਏ ਤੂੰ ਮਹਾਕਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਣਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਉਹੀ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਖੁਦ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸਵੈਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ
ਵਡਿਆਈਆਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡਪਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਆਖਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨਵਾਨ ਆਖਿਆ, ਸਵੈਮ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਵੈਮ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਤਈ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੈਮ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਡਪਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਨ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਡੀਠਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਜਗਤ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਨ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਭੇਖੈ ਆਖੀ। ਸੰਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸੰਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ। ਆਮ ਜਗਤ ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੀਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਕਦੀ ਫਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਜਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਜਿੰਦ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਜੀਵਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਆਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਗਤ ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਦੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ। ਜਿਤਨਾ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਐਸਾ ਆਖਣਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਐਸਾ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੇਖਿਓ ਰੀ ਊਂਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਂਚਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮੋਹਨ ਵੇਖਿਆ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਰਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੇਖਿਓ ਰੀ ਊਂਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਂਚਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਅਵਸਥਾ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨਾ,
ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਸ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਨੀ ਟਿਕ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਣ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਉਠੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਓ ਰੀ ਊਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖ ਕੇ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਿਟਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਟ ਹੀ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਭਰਾ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ